KRPA 1110 AM ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਜੀਤ ਮਾਂਗਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। 21 ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ 8:06। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿੰਦਰ ਪੁਰੇਵਾਲ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੇ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। US ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ 1110 AM ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ radioindia.ca। जिस तरह की डॉक्टर शिंदर पुरेवाल थे जसविंदर बिट्टा ने बहुत ही विस्तार दे नाल कौमांतरी मां बोली दिवस ते अज गलबात कीती तां मैं भी प्रोग्राम दी शुरुआत दे विच आशिक लाहौर दियां कुछ सतरां तुहाडे नाल सांझियां करना चाहुंदी हां। इस विच पढ़ तूं, इस विच लिख तूं, इस विच कर तकरीरां, मां बोली दा पल्ला फड़ लै, बन जा सन तकदीरां। साडे देश पंजाब ते अजलों होनी काबज होई, सोनिया विच चना दे डुबियां, मोहरा खादा हीरा। साथों चढ़दी धरती खुसी, बोली भी अड होई, साडे सिर दी चुन्नी पाटी, पग भी लीरां लीरा। सानू डुसकण भी ना दिंदे, मूंह ते जिंदरे लगे, सानू हिलण भी ना दिंदे, छाणकण ना जंजीरां। रंग बरंगे सोहणे पंछी इत्थों तुरदे होए, थोड़े उल्लू बाटे रह गए, बैठे जंड करीरां। अपनी बोली अपनी धरती छड्डिया कुछ नहीं रहिंदा, कुदरत माफ कदे नहीं करदी, आशिक ए तकसीरां। कुदरत माफ कदे नहीं करदी, आशिक ए तकसीरां। डॉक्टर साहब प्रोग्राम पंजाबी आवाज के दूसरे हिस्से च तुहाडा स्वागत है। शुक्रिया। और बड़ी वधिया कविता सी जी, बिल्कुल बहुत ज्यादा वधिया कविता सी जिसनूं लिखिया सी आशिक लाहौरिया ने। ते प्रोग्राम दे विच फिर आपां खबरां वल रुख करदे हैगे आ। जिहड़ी सब तो ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर सी कि ओह किन्ने दिनां तो ट्रकर्स दा जिहड़ा प्रदर्शन सी चल रिहा सी, हुण पुलिस ने सारे प्रदर्शनकारियां नूं खदेड़ दित्ता, सड़कां खाली करवा लईआं ने, थोड़ी सख्ती भी उन्हां नूं वरतनी पई। इस दे बारे अपने ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ जी। ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕਨਵਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੀਸਾਰ ਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੀ ਆਟਵਾ ਵਾਲੀ ਸੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਐਮਬੈਸਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਰੂਟ ਖਤਮ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। जी बिल्कुल, तुसीं सही कहा। काफी दिनों तो उत्थे इन्हां प्रदर्शनां दे चलदे होए जिहड़े आम लोग सी, जिहड़ा उन्हां दा जनजीवन सी, उहदे ते काफी प्रभाव पिया सी जी इस दे नाल। ते इस दे नाल एक होर एक बहुत ज्यादा अहम खबर आ जिस दे बारे गल करनी बनदी है ते ओह खबर है अल्बर्टा तो। अल्बर्टा दे प्रीमियर जेसन केनी दा कहना है कि ओह फैडरल सरकार द्वारा एमरजेंसी एक्ट दी वरतों नूं अदालत विच चुनौती देणगे। देखो उन्होंने ये हैगी आ पोलिटिकल डिसीजन भी, तो चलो जुडिशियल उन्होंने गल, एक प्रोविंस एक सूबा जिहड़ा ये गल कर सकदा। क्यों करदे आ इहदे बारे जुडिशरी ने बहुत चिर पहलां भी शुरू कीती सी गल कि जे फैडरल ढांचे दे विच, सांघी ढांचे दे विच फैडरल सरकार ते सूबा सरकारां कोई इस गल ते सहमत नहीं है, अधिकार खेतरां ते सहमत नहीं है, तो वो फिर जुडिशरी साडी डिसाइड करदी है, फैसला करदी है। हुण एमरजेंसी एक्ट जिहड़ा है वो वार मेजर्स एक्ट नालों वखरा है। एमरजेंसी एक्ट भी ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ वार मेजर्स एक्ट ਪਹਿਲਾਂ 3 ਵਾਰ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਚੈਲੰਜ ਕਿਹਾ। ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋ ਕੋਰਟ ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਮੋਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਪੀਅਰ ਐਲੀਅਟ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ।
ਹੁਣ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸੋ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੋਟ ਵੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ NDP ਤੇ ਲਿਬਰਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਤੇ ਬਲਾਕ ਕੇ ਬਿਕਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਉਣੀ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਪਰ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ NDP ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਦੀਆਂ ਨਫ ਵੋਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਦੂਸਰੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ FLQ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰੜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੀਡਮਜ਼ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਆਮ ਲੋਕੀ ਖੜੇ ਕੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਐਕਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਫਰੀਡਮਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ, ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੋ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ। ਮੇਅਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੂਬੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੈਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਹ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਹਟਾਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਨ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਵਰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ। ਦੂਸਰਾ ਇਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਆ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੀਸ, ਆਰਡਰ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਵੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਪੌਕ ਕਲੌਜ਼। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਰੇਡੀਓ ਆ, ਇੱਥੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਈਵੇ ਬਣਨਾ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਪੌਕ ਕਲੌਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ ਆਪਣਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਟਵਾ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪੌਗ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਪੌਗ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਐਕਟ ਆ, ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਕਟ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ, ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਜਾਣ ਜੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ
ਉਹ ਇੱਕ ਆਬਸਟੈਕਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਔਟਪਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਸ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣੀ ਪਈ, RCMP ਲਿਆਉਣੀ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਟਰੱਕਰਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣੀ ਪਈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਵੈਸੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟਸ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਸੋ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ। ਆਹ ਨਵੀਆਂ ਪਾਵਰਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੀ, ਪਰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਐਨਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਜੀ, ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ 3 ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚੋਂ ਉਹ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ 25 ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ BC ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਿਰਫ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਾਲਜ ਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕਮਰਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਿਆਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ KPU ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਤਾ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇਖਦੀਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰਸ ਤੋਂ ਸੁਣੋ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਛੋਟੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬਣਾਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਫੈਕਲਟੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ MA ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, PhD ਘੱਟ ਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ PhD ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ PhD ਰਿਸਰਚ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫਟਾਫਟ PhD ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ।
ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੱਦ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CIC ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, DLI ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ ਲਰਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ DLI ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨੱਠ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਿਓ ਹੁਣੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਦਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਦਾਲ ਹੀ ਵੈਸੇ ਕਾਲੀ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਦਾਲ ਹੀ ਕਾਲੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪੂਰੀ ਦਾਲ ਹੀ ਕਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨੱਠ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਰਾਡ ਹੈ ਵੈਸੇ ਜੀ। ਕੀ ਇਹ ਫਰਾਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖੇ ਮੈਂ, ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਾਈਂ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਈਅਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਸਮੈਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 80 ਘੰਟੇ ਕੰਮ 90 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਫਸ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੈਣਾ, ਕਈ ਦੀ ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਈ ਰੈਂਕਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੁਹਾਨੂੰ PR ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫ ਵੀ ਹੈਗਾ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ 4, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪਰਮਿਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ PR ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੂਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, PR ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਰਿਨਿਊ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਈ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ PR ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਰਸੂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ 2 ਕੋਰਸ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲੈ, 3 ਇੱਧਰੋਂ ਲੈ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ। ਇਹ ਕਈ ਬੱਚੇ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਫੋਕਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ PR ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਸਟੱਡੀ ਆ ਉਹੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਟਿਕ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ PR ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ 20 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਲਿਆਇਆ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਓਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਉਣਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਿਛਲੇ 50-60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਕੇ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਡਿਗਰੀ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾਇਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਸੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ PR ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ PR ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਚਣ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਾਈਟ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜੋ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈਗਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਹ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਸਟੋਰਸ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੰਗ ਵੇਚਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡਕੈਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਡਕੈਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਐਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਿਐਟਲ, ਟਕੋਮਾ ਤੇ ਬੈਲਵਿਊ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 77 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਐਟਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਕੈਤੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਪੈਸੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਸ਼ ਪੈਸੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੈਸ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ATM ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਰਡ, ਮਾਸਟਰ ਚਾਰਜ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਆ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਫੈਡਰਲ ਆਟਵਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਅ ਬਣਾਉਣ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲਾਅ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਡਕੈਤੀ ਮਾਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ। ਟੈਕਸ ਦਾ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਡੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ। ਸੋ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਰਿਜੁਆਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਹੈ, ਪਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹਜੇ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੀਗਲ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਗਾਰਡ ਹੈ ਖੜੇ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੀਗਲ ਆ, BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੀਗਲ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਰਕਤ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਥੋੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ATM ਨਹੀਂ ਵਰਤਣ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਡਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਖਤ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜੁਆਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਟਿਕੈਤੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਟੋਰਸ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂ ਆ ਡਾਕੂ ਵੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਨਾ, ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਪਿਆ, ਕੈਸ਼ ਪੈਸੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ ਨਾ ਮਰਡਰ, ਜੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਕੈਪੀਟਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਫਾਂਸੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਫਾਂਸੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬਿਠਾਲਦੇ ਆ, ਕਈ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਫਾਂਸੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸੀ ਕੈਪੀਟਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਜੱਜ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ 15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਜੋ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਰ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਬਣਾਈ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਵੋਰਸ ਲਾਅ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਖੋਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਬਈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਲਾਕ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਗਈ, ਤੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਡਿਵੋਰਸ ਦੀ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਮਰਡਰ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮੈਰਿਜੁਆਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਡਰਦੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ATM ਵੀਜ਼ਾ ਮਾਸਟਰ ਚਾਰਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਗ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਭੰਗ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਡਸ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਗਲ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਸੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲਾਓ ਕਰੀਏ
ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕਹੂਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਇਹ ਜੁਰਮ ਆ ਵੈਸੇ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜੁਆਨਾ ਵੇਚਦੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਫੈਡਰਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੁਰਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਭੰਗ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਵੇਚਣਾ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਅ ਵੱਖਰਾ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ US ਦਾ। ਇੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਹੁਣ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਆਮ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਿਗਨੇਚਰਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਜੇ ਇਨਫ ਸਿਗਨੇਚਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨਾਲ ਰੱਖਿਓ। ਜੇ ਇਨਫ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਪਰੂਵ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਲੀਗਲ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤੇ। ਸੋ ਮੈਰਿਜੁਆਨਾ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਤੀ ਲੀਗਲ ਜੀ, ਪਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟ ਵਾਲਿਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਭੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਬੈਂਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਸਿਐਟਲ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਿਐਟਲ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਭੰਗ, ਸਪੋਕੇਨ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਰ ਕੈਪਟਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਪਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਐਟਲ, ਬੈਲਵਿਊ, ਟਕੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੈਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਕੈਸ਼ ਪਿਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਆ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ, ਮਾਸਟਰ ਚਾਰਜ ਤੇ ATM ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਘਟ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਅੱਗੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਜਰੀਆਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲੌਗ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਹੁਣ ਤਾਈਂ 18,000 ਸਰਜਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ICUs ਭਰੇ ਪਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਈਨਰ ਸਰਜਰੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੇ ਸਰਜਰੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਜੇ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਦੀ ਤਾਂ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਦੀ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਵੱਢਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਬੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਕੇਸ ਹੋਏ ਆ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ, ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਂਸਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਲੱਤ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਲੱਤ ਇਹਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੈਰੀ ਫੌਕਸ ਸੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੀਰੋ, ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜੀ ਵੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਬੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਸੀ। ਸੋ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਕੈਂਸਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਸੋ
ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 4 ਵਾਰੀ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ, ਅਖੀਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 18,000 ਸਰਜਰੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਤਰਾ ਆ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਈਨਰ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਡੇ ਸਰਜਰੀ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਜਰੀ ਵੈਸੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਆ, ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਡੇਂਜਰਸ ਆ, ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸ ਘਟ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਈਸੀਯੂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਘਟ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਆਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੈਕਲੌਗ ਪਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਫੈਮਿਲੀ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਫੈਮਿਲੀ ਡੇ ਦੇਖੋ ਮਨਾਉਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ, ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਬਲੂ ਜ਼ੋਨਸ ਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਲੂ ਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ 5 ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ UN ਦੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਰਸ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਲੋਕ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਘੱਟ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਲੂ ਮਾਰਕਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਲੂ ਏਦਾਂ ਸਰਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੂ ਜ਼ੋਨਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਕਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਲੂ ਜ਼ੋਨ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਦਾਦਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਪੜਦਾਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ 102 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ 80 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਇਹ ਹੈਲਥੀ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਪੇ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਤੋਂ, ਨਾਨੇ ਨਾਨੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਤਾਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਪਏ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਕੂਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਸੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲਾ 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 ਬਲਾ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਜਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉੱਠੂਗਾ, ਬਾਈ ਜੀ ਸਮੋਸਾ ਖਾ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ, ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਮਧਾਣੀ ਪਾਤੀ ਬਸ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਪੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਆ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ, ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਦੀਆਂ, ਪੜਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੀ ਦੀਆਂ,
ਜਿੱਦਾਂ ਬਲੂ ਜ਼ੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਉੱਥੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜਿਸਟ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਡਿਵੋਰਸ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਤਲਾਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਨਕਲੂਜਨ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਚਿਰ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਈ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਵੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੜ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉਹ ਗੋਰਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦੁੱਧ ਚਾ ਕੇ ਤੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਈ। ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਪਲੇ ਸੀ ਉੱਥੇ 10 ਤੱਕ ਕਿੱਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ ਆ ਤੇਰਾ ਕਮਰਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉਸ ਮੰਜੇ ਤੇ ਸੌਣਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਮੰਜੇ ਤੇ ਸੌਣਾ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਖਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲਥੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਕਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਹਾਂ ਜਾਣ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦਾਲ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾ ਖਾ ਲਾ, ਖੀਰ ਖਾ ਲਾ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੈ ਮਾਊ ਕਰਕੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖਾ ਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ, ਬਹਿ ਜਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਣੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਡੇ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ 1000 ਨਵੇਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਠੀਕ 7 ਵਜੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੈਵ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਡੇ।